बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 हर हरे राम 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 हरे 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राधे 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 ओ राधे 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 जय 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 श्री राधे बोलो राधे 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 हर राधे 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 जय 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 श्री राधे बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे हरे राधे 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 जय 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 श्री राधे जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय प्रभु पाद जय प्रभु पाद जय प्रभु पाद जय प्रभु पाद जय जय प्रभु पाद जय प्रभु पाद प्रभु पाद जय प्रभु पाद जय जय गुरुदेव जय प्रभु पाद जय
गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय प्रभुपाद जय गुरुदेवा जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय प्रभुपाद गुरुदेव जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय प्रभुपाद जय गुरुदेवा जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्री गुरुदेव की जय श्री प्रभुपाद जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधेश्वर जय श्री श्री गंधर्विकाग्रधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी जीव की जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय नित्य लीला प्रष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमंद भक्ति वेदांत सिद्धभवन गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद सत्यनारायण गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की जय जय नित्य लीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय जय नित्य लीला विष्णुपाद श्री गुरु गोविंद गोस्वामी महाराज की जय जय नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की गुरु भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय रूपान गुरुवर्ग की जय हरिनाम संकीर्तन की जय प्रदीप पावन नित्यानंद जीव की जय हरिनाम
Sankirtan ki jai. Gaur Premanande. So today is a drama, not? Yes. Huh? What is drama? Or she will dance? She led. What is? On. What is your name? On. She will dance. Dancer. She will dance or not? Huh? What is it? Huh? Drama last. Huh? After Harikatha drama. Okay, dance first, then Harikatha. What is your drama? What is your dance? Tribal Indian dance. Huh? Tribal Indian dance. What you play? No, ela play. Hari Tirthanadi, Shiv Ratri, Shiv. Bota tudo aí. Toque. Quando começa eu entro. Isso. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Thank you. Nice. सचुंदर गंधारी श्री गंधारी बिहारी जी की जय, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन जी की जय, तलाभ भक्तवेदांत श्री गोस्वामी महाराज की जय, भक्तवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय, श्री रूपानुग गुरुवर्ग की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, पतित पावन नित्यानंद प्रभु की जय, हरिनाम संकीर्तन गौर प्रेमानंदी। ओम
ज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रियम्। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै दीप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणावरद्रां ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्याम सुंदर सिकंद शेखर स्मरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमं कृपानिधि सप्रिया चरण किंकरिं कुरु। संविदाग समितनं विवो प्रार्थे ब्रजमेन्द्र नंदना अस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरे प्रियम्। प्राणनाथ विषवानुनन्दिनी मुखाब्जरासो लोलसटोपद राधिका पदतले कृतस्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्रशेखर। गंगसी विभूषित करान्नवनीलनादावात् पीताम्बरारुणबिम्बफलद्रष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात्। कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। कृष्णात् परमतत्त्वं
किमपि अहं न जाने न वैजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विरं न जाचे रम्मं सकलजनकाम्यं वरवधूं मे सदा काले काले प्रमथपति नो गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हा देवी काकुवर गद गदयाद्वाचा जाचिनी पत्ते भुवि दण्डवद्रुवटार्ति हस्य प्रसादमुदस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विदे अंगश्यामलभि छटामन्दिकितन्द्रीवरं जड्डं जाचु गुरुरुचिशं पट्टम्बरस्य श्रिया बिन्दारणं निवासं विदुलसाद्धामदिदामोदरं राधास्कन्दरुज्जलोभुजं ध्येयं स्तु दामोदरम् तवैवास्मि न जीवामि तया बिना ईते विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Guru Pada Padma. Nitya Lila Prishtam Vishnupad Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nitya Lila Prishtam Vishnupad Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Prishtam Vishnupad Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Swami Maharaj, Srila Gauragunda Maharaj, Srila Bhakti Rakhak Sridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Bhagavad Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Em primeiro lugar, Sripad Bhaktivedanta Van Maharaj presta suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de seus mestres espirituais, Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, e simultaneamente ele presta as mesmas respeitosas reverências aos pés de lótus de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Govinda Maharaj, Srila Bhakti Rashakshidhara Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, aos devotos sênios, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis e a todos os seus respeitáveis convidados aqui presentes. So yesterday we also very nicely celebrated our beloved Gurudev's appearance and disappearance day. Ontem nós celebramos maravilhosamente o dia
do aparecimento de Srila Gurudeva Vamana Maharaj e o dia do desaparecimento de Srila Gurudeva Srila Narayana Maharaj. But very carefully understand about Guru Tattva. Mas é preciso que nós tenhamos todo o cuidado de compreender Guru Tattva, a verdade sobre o mestre espiritual. Then, if Guru is not bona fide, any method, bhakti will not manifest in your heart. Se Guru não for fidedigno, nenhum método que a gente seguir vai fazer com que Bhakti se manifeste no nosso coração. Because Guru, bona fide Guru, he planted the Bhakti Lata Bij, that is called the seed of Bhakti Lata in the heart of his disciple through the mantra. Porque o Guru fidedigno, ele planta Bhakti Lata Bij, que é a semente de Bhakti Lata, no coração do discípulo, e ele faz isso quando ele lhe dá mantra. So in this way, our Acharya very clearly explained Guru Parampara, Guru Tattva, this is very important in our spiritual life. Dessa maneira, os nossos acharyas, os nossos grandes mestres explicam que Guru Parampara e Guru Tattva são assuntos muito importantes. Guru should be liberated person, Mukta Purush. O Guru deve ser Mukta Purush, ele deve ser uma pessoa liberada. He free from completely all material sense gratification, detached from material and activities, and absorbed with Krishna Bhakti and Krishna Nam and Guru Seva, Bhagavat Seva. Então, o Guru, ele deve ser completamente livre de todo desejo de satisfação dos sentidos materiais. Ele deve ser desapegado de todas as atividades materiais. Ele deve estar completamente absorto em Guru Bhakti e Krishna Nam. Tad vijnanartham sa Guru eva avigachyat samitpani satyam brahmanishtham. In this verse explain, you have to approach the bona fide Guru who has transcendental knowledge, realization and detached from the material sense gratification. Então, Maharaj cita esse verso que explica que nós temos que nos aproximar de um Guru fidedigno, que tem conhecimento transcendental e é desapegado da satisfação dos sentidos materiais. Acharya mang vijanyat navanne karichit anamartu buddhu srit sarva devo maya Guru. Krishna told, only you give respect to Gurudev, he is as like Krishna Bhagavan, Bhagavad Buddhi. Então, Krishna pessoalmente fala esse verso que diz que nós devemos sempre prestar respeitos a Gurudeva, porque ele é como Shri Bhagavan, o Senhor Supremo. So maybe the question will, how will you know Guru is liberated Mukta Purush? Because all his activities and as like us, we are eating, sleeping, he is also eating, sleeping. So how will you know he is liberated? Então talvez vocês tenham alguma dúvida ou façam essa pergunta, mas como nós vamos saber de fato que Guru é Mukta Purusha, ou seja, uma alma autorrealizada, uma alma liberada, se as atividades dele são semelhantes às nossas? A gente come, a gente dorme e ele também. Então como é que nós vamos saber de fato que ele é Mukta Purusha? How will you know? Do you know? Iha jasya haridasya karmana manasagira niklasya vyavasthitanam jivan mukta sa uchyate. Bhaktivinoda Thakur Jayavardhana quoted this verse. One who thinks everything belongs to Krishna, and he always thinks, I am the servant of Lord Krishna, and he serves Guru Vaishnava Bhagavan with his body, mind and speech. That is called Jivan Mukta Purush. He is a liberated person. Então,
para responder essa pergunta, Maharaj cita um verso que Srila Bhaktivinoda Thakur cita no Jaiva Dharma, que esse Mukta Purusha, ele está o tempo todo pensando que tudo pertence a Krishna. E ele, dessa maneira, ele está sempre servindo aos pés de lótus de Guru e Krishna. So, in this way, also explain Nate Vidu Sattang Gating Vishnu Durasa Jay Bhirthamanino Andha Jatanda Punyamanas Tepi Santri Urudamni Vatta. There are many verses in Srimad Bhagavatam and quoted here. So, in this way, you give respect to Gurudev as like Bhagavan, Bhagavad Buddhi. Then you serve his lotus feet. Então, há muitos e muitos versos que provam isso que Maharaj acaba de falar, inclusive no Srimad Bhagavatam. Por isso, nós devemos prestar respeitos ao nosso Gurudeva, como se prestássemos respeitos ao próprio Bhagavan, o Senhor Supremo, e desse modo nós devemos servir a seus pés de lótus. So in explain Bhaktivinoda Thakur explain Guru Parampara Jano Bhalomate. Very carefully understand our disciplic succession, Guru Parampara. E Srila Bhaktivinoda Thakur, ele explica muito bem, Maharaj cita esse verso que diz assim, que nós devemos compreender o que vem a ser o Guru Parampara, a sucessão discipular. Krishna hoite chaturmukh, Hare Krishna sevanmukh, Brahma hoite naraderamati, Narada hoite vyas, Madhyakayan Vyasadas Purna Pragya Padmanabha Gati. In our Guru Parampara, every day we are singing our Guru Parampara. Então Maharaj está citando um trecho dessa canção que a gente canta para o Guru Parampara todo dia, em homenagem e respeito a todos os representantes dessa sucessão discipular. Because this bhakti is coming in the channel of Guru Parampara, disciplic succession. Porque Bhakti vem por esse canal do Guru Parampara. So you have to take initiation in our Guru Parampara. Por isso é preciso que nós tomemos iniciação dentro deste Guru Parampara. Four Sampradayas, Sri Brahma Rudra Sanak Sampradaya, every Sampradaya their own disciplic succession. You have to take initiation from Vaishnava Guru, not a Vaishnava Guru. Então existem 4 escolas Vaishnavas, ou 4 Sampradayas, Shri Brahma Rudra e Sri Brahma Rudra and Sanak Sampradaya. Shri Brahma Rudra e Sanak Sampradayas. E para cada uma dessas Sampradayas ou escolas Vaishnavas existe uma sucessão discipular, e é preciso que a gente tome iniciação em uma dessas escolas Vaishnavas para que a iniciação seja autêntica. What is the name of our Sampradaya? What is the name? Qual é o nome da nossa Sampradaya, da nossa escola de pensamento filosófico? Sri Brahma Madhya Gaudiya Sampradaya. Only remember our Gaudiya Sampradaya, what is our Sampradaya's name? In Sampradaya Vihina Mantrasti Vifalamata Sri Brahma Rudra Sanaka Iti Khiti Pavanaha Padma Puran. And Kalu, in this Kali Yuga, and in our parampara is coming in this way, Madhacharya. So our Sampradaya is Sri Brahma Madhya Gaudiya Sampradaya. Madhacharya. Madhacharya is the direct disciple of Vyasadeva Goswami. And Vyasadeva is the disciple of Narada Rishi. And Narada Rishi is the disciple of Brahmaji. And Brahmaji is the disciple of Bhagavan Krishna. So Krishna is the Chaturmukh, Hare Krishna Sevanmukh, Brahma is the Naraderamati, Narada hoite Vyasa. So Vyasa. Madhacharya direct connected. Answer this. Então, Sripad Brahmaraj nos perguntou qual é o nome da nossa Sampradaya. E o nome é Shri Brahma Madhya Gaudiya Sampradaya. Devemos sempre nos lembrar
do nome da nossa Sampradaya. E aí Maharaj cita um verso do Padma Purana, explicando que nesta Kali Yuga, nesta era de hipocrisia e desavenças, o nosso Sampradaya, a nossa Sampradaya, ela vem de Shripad Madhvacharya. Então, por isso que a Sampradaya se chama Shri Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Madhvacharya, ele é discípulo direto de Srila Vyasadeva, que por sua vez é discípulo de Narada Muni, que por sua vez é discípulo de Brahmaji, que por sua vez é discípulo do próprio Bhagavan Shri Krishna. Yeah. So, in this way, very carefully understand, this way. And Por isso, many people, they don't also follow the Sampradayic vichar. They are saying, oh, this is sectarian. No, Shastra is saying this. Sampradaya vihina mata bifale mantraste bifale mata. If you are not belongs to any Sampradaya, four Sampradaya, Chattara Sampradaya, four Shuddha Vaishnava Sampradaya, pure Vaishnava Sampradaya, Sri Brahma Rudra and Shanaka Sampradaya. And you have to accept any Sampradayas. This is called Vaishnava Sampradaya. Other Sampradayas, and they are not authentic. então o Maharaj continua explicando que como nós devemos ter toda atenção, todo cuidado e compreender o que vem a ser o significado de Sampradaya. E compreendermos, porque muitas pessoas elas negam essa Sampradayika Vichara, ou seja, elas acham que se você segue uma escola filosófica autêntica, isso é sectário, mas na verdade não é. E Maharaj cita um verso que diz: se você não pertence a uma dessas 4 Sampradayas, que são chamadas Shuddha Vaishnava Sampradayas, então você não está num caminho autêntico. Então as 4 Sampradayas são Shri, Brahma, Rudra e Sanaka Sampradayas. Então é preciso aceitar uma dessas Sampradayas Vaishnavas, caso contrário nós não vamos ter benefício algum. Then Madhavendra Puripad, he is called the sprout of Prema Bhakti, Radha Prema Bhakti, and that is called Premankur. Then Madhavendra Puripad, he gave all his treasure of heart in the heart of Ishwar Puripad. Then Ishwar Puripad, he gave all his treasure of heart to Chaitanya Mahaprabhu, Sachidananda Gaurhari. Then Chaitanya Mahaprabhu gave everything in the heart of Rupa Goswami Pad. Rupa Goswami Pad gave everything to Raghunath Das Goswami Pad. Raghunath Das Goswami Pad, he gave everything to Krishna Das Goswami. Then in our coming in this way, Vishwanath Chakravarti Pad, Baladev Vidyabhushan Prabhu. Then coming Jagannath Das Babaji Maharaj, Gaurkishore Das Babaji Maharaj, Bhakti Vinod Thakur, Gaurkishore Das Babaji Maharaj, then Bhakti Siddhanta, Srila Saraswati Prabhupada, then all the Prabhupads, Bhaktisiddhanta Prabhupads, very elevated Vaishnava, Bhakti Kasidhar Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Bhakti Vedanta Swami Maharaj, then coming in this way. This is our call, Guru Parampara, Prema Bhakti coming from Golok Vrindavan to in this material world. Então, Maharaj continua explicando como essa sucessão discipular vai chegando até os nossos dias. E aí Madhavendra Puripad, ele é o próximo mestre da sucessão, e ele é conhecido como Premankura, porque ele é o broto do amor divino de Srimati Radhika por Krishna. E Madhavendra Puripad, ele transfere do seu coração esse tesouro de prema para o coração de seu discípulo Ishvara Puripad.
Ishvara Puripada faz a mesma coisa, transferindo esse mesmo tesouro para o coração de Sri Chaitanya Prabhu, que por sua vez transfere toda essa mina de prema para o coração de Rupa Goswami, que por sua vez transfere para Raghunath Das Goswami, que por sua vez transfere para Krishna Das Kaviraj Goswami, e depois para Vishwanath Chakravarti Thakur, em seguida Baladeva Prabhu, Jagannath Das Babaji, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Gorakshora Das Babaji, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, e depois todos os seus elevadíssimos discípulos, entre eles Srila Bhakti Shakshidhara Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, e assim continua essa corrente de sucessão discipular, que se chama Guru Parampara, e que é responsável por trazer de Goloka Vrindavana Prema Bhakti. Then coming, our beloved Gurudev, Srila Bhavan Goswami Maharaj, Srila Bhaktivinoda Saranarayana Goswami Maharaj, Trivikram Goswami Maharaj, they manifested in this material. E depois continua a sucessão discipular com os nossos amados Gurudevas, Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj e Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj, e assim essa misericórdia de Krishna, o amor divino de Goloka, se manifesta nesse mundo material. So, in this way, very carefully you understand about Guru Parampara Tattva Disciplic Succession. Dessa maneira, tenham toda atenção, procurem compreender com toda atenção esse Guru Parampara Tattva, ou a verdade sobre a corrente da sucessão discipular. Then you take initiation very carefully. Initiation means Diksha, Sanskrit word that is called Diksha. Diksha, the two syllables, Di and Cha. Di means Dibbagyan, transcendental knowledge. Cha means destroyed all kinds of sinful activities, anarthas from the heart. Então, uma vez tendo compreendido sobre o Guru Parampara, a sucessão discipular, o próximo passo é você receber a iniciação, que significa Diksha, que em sânscrito se fala Diksha. E essa palavra Diksha, ela se dobra, ela se divide em duas sílabas. Di, que significa Divya Gyan, ou conhecimento transcendental, e Ksha, que significa que no ato da iniciação são destruídos todas as suas reações pecaminosas e todos os seus anartas ou as coisas indesejáveis que você tem no coração. But Diksha is not one day completed, and step by step going. Mas Diksha não é algo que você conquista em um dia, é algo que você conquista passo a passo. So Diksha is two kinds of Diksha. One is called Anushthanik Diksha, or another is called Paramarthiki Diksha. Anushthanik, that's formality. Então Maharaj está explicando as duas categorias de Diksha. Uma chama-se Anustarhika Diksha e a outra chama-se Paramarthika Diksha. A primeira, Anustarhika Diksha, é a formalidade, o aspecto formal da iniciação. Anushthanik means you approach to bona fide Guru offering your, what is called? Oblation, then some fruits, flowers, dokchin, the things. That is called Anushthanik Diksha, formality Diksha. Então, Anushthanik Diksha é essa formalidade pela qual você se aproxima de um mestre espiritual fidedigno e lhe oferece frutas, flores, uma doação e assim por diante. Our Paramarthik Diksha, spiritual initiation, and listen Hari Katha. This is very important. Without listening Hari Katha, you will never to also get Diksha, initiation. Agora, Paramarthika Diksha é a iniciação espiritual. E essa iniciação espiritual está embutida no Harikatha, nos tópicos transcendentais sobre Krishna. É muito importante ouvir Harikatha. Se você não participa, se você não ouve Harikatha, então você de fato não obtém Diksha, iniciação. Because without Harikatha, how possible faith will manifest in your heart? Porque se você
Guru Mukhat Hari Katha Sravanam. In the beginning, listen Hari Katha from the Lord's lips of Gurudev. Here Guru means Diksha Guru, Diksha Guru, Sadhu. Porque sem ouvir Harikata, como será possível que você desenvolva fé no processo, na consciência de Krishna? Então Maharaj cita esse verso, que em primeiro lugar, você tem que ouvir Harikata dos lábios de lótus do seu Gurudeva. So now it is Paramarthik Diksha, again two types. One is called Pancharatriki Diksha, or another is called Bhagavatiya Diksha. Então, essa segunda categoria de Diksha, que chama-se Paramarthika Diksha, também se subdivide em mais duas categorias, Pancharatrika Diksha e Bhagavatiya Diksha. Pancharatrika Diksha means according the rules and regulation of Narad Pancharatra. Então, That Diksha is called Pancharatrika, or the rules and regulations, Vidhi Marga. Ratra means Jnana, knowledge, and 5 types of knowledge need. Então, Pancharatrika Diksha significa praticar, receber a iniciação segundo as regras do Narada Pancharatra. Ratra significa conhecimento. E existem 5 tipos de conhecimento. And follow the rules and regulations, Shastra saying. You approach proper way to put tilak, understand? Then Kanthimala, then take Achman, Bhav, understand? We are doing this way. And you also you shave your head and take bath in the holy rivers, Ganga, Jamuna, Saraswati. Understand? Então, Pancharatrika Diksha também significa seguir as diversas regras, tais como aplicar tilak em 12 partes do corpo, usar Kanthimala, fazer Achamana, purificação, fazer votos, raspar a cabeça em determinados dias do mês, tomar banho nos rios sagrados, tais como Ganges, Jamuna e Saraswati. Sit down. Why running? Come here, come here. Huh? Are you organized? Pray Hari Katha, pray. Otherwise your mind will disturb. You will be running, Kaumi, Gormi, Jogi, Mayavadi, here, there, give up Guru, then finish. Listen Hari Katha, this is very important. When I am giving Hari Katha, I am looking, everybody. Important. Understand? I am not taking any of your fees. If you go to the doctor, you have to pay. They are wrong. Guru is like doctor. So I am giving free, so you are not listening. Sometimes Gurudev told, you have to pay $1,000. $1,000 pay. Means is what? Then you give intense. Or if you free things, chalo, no more. Because our Guru Parampara is very liberal. Give free things, but you are not give attention. What did he say? You're talking about Paramarthiki? Paramarthika Diksha, Pancharatrika Diksha. One is called Pancharatrika Diksha and another Bhagavatiya Diksha. Pancharatrika Diksha I also discussed about according to the rules and regulation of Narad Pancharatra. Rules and regulation there. There are also Brahmachari 5 types of their sanskar, impressions, sannyasis 10 types of impressions, sanskar is there. Is there. Nama Pundra and sanskar, this way, many things. If I tell you too much for you, I am not speaking to you. Just simply I am speaking. Então Maharaj está elaborando mais sobre essa categoria de Paramarthika Diksha, que chama-se Pancharatrika Diksha, que segue as regras estabelecidas no Narada Pancharatra. Então ele explica que para os brahmacharis há 5
tipos de samskaras, de cerimônias purificatórias. Da mesma forma, para os sannyasis, há 10 tipos de cerimônias purificatórias. Mas ele está também dizendo que ele não vai entrar em muitos detalhes, porque pode ser muito para a nossa cabeça. So, in this way, according to rules and regulations of Narad Pancharatya, listen Harikatha from Guru. Listen. Ara Bhagavata Diksha is very important. Rag Bhakti there. You can take Diksha any bona fide Guru. We have bona fide Guru means according to in these 4 sampradayas. But you have to listen Harikatha, Braj Harikatha. Then that Guru give impressions in your heart. Braj Prem. Então, o Maharaj agora está descrevendo a segunda categoria dentro de Paramatika Diksha, que é Bhagavatya Diksha. E essa categoria ela é importantíssima, porque nela está incluído Raga Bhakti. Então, todos devem receber Diksha, iniciação, de um mestre fidedigno de uma das 4 sampradayas. Mas, segundo essa categoria de Diksha, é preciso ouvir Braja Harikatha, de um guru fidedigno que possa transmitir Braja Prema, o amor divino da morada de Krishna, para o discípulo. Chaitanya Mahaprabhu, he did not make any disciple. No Pancharatya he did not give. Understand? Chaitanya Mahaprabhu, he did not make any disciple. But all our Goswamis, they think Chaitanya Mahaprabhu as Guru. Raghunath Das Goswami explained very clearly. Explained in Manasiksha. Who is our Guru? Chaitanya Mahaprabhu. All Goswamis, Sri Rupa Sanatana, Bhatta Raghunath, Sriji Gopal Bhatta, Das Raghunath. Though they received Diksha from another, Raghunath Das Goswami took Diksha from Jadanandan Acharya. But Raghunath Das Goswami always was thinking, who is my Guru? Sachinandan Gaur Hari. Guru Goshti, Gostalaki, Gostali, Sujanesu, Bhusuragane. Manasiksha Udaya. Sachi Sunanandi Surapati Sudakti Mari. In these slokas, many slokas explain. Sachinandan is our Guru. This. Rupa Goswami Pad. He was thinking, Chaitanya Mahaprabhu is my Guru. Sanatana Goswami Pad, I was thinking Chaitanya Mahaprabhu is Guru. This. So in this way, just I explain, you can take Diksha from any bona fide Vaishnava Guru. But have to associate with high class, exalted Brajarasik Sadhu or Guru. And listen Brajarasa Katha, then Braja Prem will manifest in your heart. Krishna Bhakti Rasabhavitamati Kriyatang Jadi Kutopi Labhate Tatrapi Laula Mullang Janma Kati Sukritana Labhate. If you see one's heart full of Braja Prem Rasa, what you will do? You completely surrender and listen Hari Katha from his lotus lips. Understand? Então o Maharaj continua explicando esse assunto muito importante, em que ele está esclarecendo como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele não tinha discípulos, mas todos os Goswamis, seus grandes seguidores diretos, o consideravam seu mestre espiritual. Todos consideravam que Mahaprabhu era seu Guru. Raghunath Das Goswami, quem é o Guru, o Diksha Guru de Raghunath Das Goswami? Yadunandana Acharya. Mas mesmo assim, Raghunath Das Goswami, em seus textos sagrados, nas suas orações, ele está sempre se referindo a Chaitanya Mahaprabhu como seu Guru. Há muitos shlokas, muitos versos que provam isso. Rupa Goswami também, um dos 6 Goswamis, ele sempre pensa que Chaitanya Mahaprabhu é seu Guru. Da mesma forma, Srila Sanatana Goswami. Desse modo,
você pode receber Diksha de qualquer guru fidedigno, mas você deve ouvir Braja Harikatha de um Vaishnava Rasika elevadíssimo. E esse sadhu, esse Vaishnava, só ele pode te dar Braja Prema, o amor divino da terra de Krishna. E ele vai poder transferir esse amor para o seu coração. Então, se você encontrar alguém assim que tenha essa posição elevadíssima, você deve se render aos pés de lótus dessa pessoa e ouvir o seu docíssimo Braja Harikatha. And another things in our Gaudiya Sampradaya, this line, not Sisya Parampara. Or you know what it's called? This is called Bhagavat Parampara, Guru Parampara. Sisya Parampara means Guru, then his one disciple, then Guru, Guru, Sisya, Guru, disciple, Guru is going on. That is, but in our Gaudiya Sampradaya, this is called Bhagavati Sampradaya. Bhagavatiya Parampara or Guru Parampara, they say. Então, aí, Maharaj agora, novamente, ele retoma algo que ele explicou hoje de manhã, que é muito importante, é que a nossa Sampradaya, que é chamada Gaudiya Sampradaya, ela não é Shishya Parampara, ela se chama Bhagavat Parampara. Em Shishya Parampara, na sucessão discipular, nesse tipo de sucessão discipular, você sempre vai ter um guru que inicia um discípulo, depois ele se torna guru, inicia outro discípulo e assim sucessivamente. Mas a nossa Gaudiya Sampradaya se chama Bhagavat Sampradaya ou Bhagavatiya Sampradaya. Bhagavati Sampradaya, this is it. Bona fide Guru, Brajasur Guru, then also coming. And later Chaitanya Mahaprabhu, I told. Chaitanya Mahaprabhu's no disciple. But all Goswamis, they are thinking, we are the disciple of Mahaprabhu. So Mahaprabhu gave all his treasure of heart in the heart of Rupa Goswami Pad. Understand this? Rupa Goswami Pad coming, then Raghunath Das Goswami, then Krishna Das Goswami. This is our Guru Parampara in this way. They are not Pancharatriki here. According to the rules of then coming what is called Vishwanath Chakravarti Pad. Vishwanath Chakravarti Pad gave all his terror in the heart of Baladev Vidyabhushan Prabhu. Baladev Vidyabhushan Prabhu is not direct disciple of Vishwanath Chakravarti, but Vishwanath Chakravarti gave it to him. Especially in Jaipur. When I used to go to Jaipur, they explain this way. All his terror heart, this thing. Then coming Jagannath Das Babaji Maharaj, then Bhakti Vinod Thakur. Who is the Guru of Bhakti Vinod Thakur? You know? Bipin Bihari, Grihastha. Rejection. Not in our Guru Parampara, not pictured in there. But Bhakti Vinod Thakur, Jagannath Das Babaji, Gaur Krishna Das Babaji Maharaj. Then Bhakti Vinod Thakur, then Gaur Krishna Das Babaji Maharaj. Then Gaur Krishna Das Maharaj gave all his treasure in the heart of Srila Bhakti Siddhanta, Srila Saraswati Prabhupada. Then Saraswati Prabhupada gave to all his disciples. Just I also explained Bhakti Pragyan Kesava Bhakti Rakhasidhar Goswami Maharaj. Then Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, he gave all his treasure heart. Srila Vaman Goswami Maharaj, Srila Narayan Goswami Maharaj, Srila Trivikram Goswami Maharaj. In this way, our Guru Parampara is coming. So very carefully you understand this Guru Parampara. So saying Guru Parampara jano bhalo mate. Last this verse is coming, Guru Parampara. What is the meaning of jano mane? Try to understand about Guru Parampara. This is the thing. Very carefully give respect, because this is the connect, or is called that this light bulb is connected with the main powerhouse. Then current is coming. If the main powerhouse not giving power current, then you cannot get any light. So current is coming from
Krishna. Krishna Bandi Jagat Gurum. Then coming in this way. Very carefully understand this. Então, Maharaj continua explicando esse assunto sobre o Guru Parampara, de como, apesar de não ter aceitado discípulos formalmente, Sri Chaitanya Prabhu era considerado por todos os Goswamis o seu Gurudeva. Então, ele transmitiu o tesouro do seu coração para Rupa Goswami, que por sua vez transmitiu o tesouro do seu coração para Raghunath Das Goswami. E Raghunath Das Goswami fez o mesmo para Krishnadas Kaviraj Goswami. Quem é o guru de Srila Raghunath Das Goswami? Não mencionou, desculpa. Aí depois de Raghunath Das Goswami, Krishnadas Goswami, vem Vishwanath Chakravarti Thakur, que faz a mesma coisa com Baladev Vidyabhushan Prabhu, que Baladev Vidyabhushan Prabhu Vishwanath Chakravarti Thakur e Baladev Vidyabhushan não tem uma relação guru-discípulo, mas de qualquer maneira Vishwanath Chakravarti Thakur lhe deu o tesouro do seu coração, especialmente em Jaipur. Depois essa sucessão continua com Jagannath Das Babaji Maharaj, e em seguida passa para Srila Bhaktivinoda Thakur, cujo mestre espiritual era um chefe de família, ele era casado, ele chamava-se Vipina Bihari. Mas você olha para a sucessão discipular no nosso tempo, você não vê uma foto dele. E depois continua com Gorakshora Das Babaji, que transmite o tesouro do seu coração para Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, que faz a mesma coisa com todos os seus discípulos, entre os quais se destacam Srila Bhakti Rasakshidhara Goswami Maharaj e Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. E Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj faz a mesma coisa com Srila Vamana Maharaj, Srila Narayana Maharaj e Srila Trivikrama Maharaj. Desse modo, vem essa corrente de sucessão discipular, vem até os nossos dias, o Guru Parampara. So in this way, you have to read our previous acharyas' life history. How did they bhajan and sadhan? And if you not read their life history, you have not so much inspiration not coming in your heart. So read their life history. Acharya, that is called Acharya Jivan Charit, the life history of our previous Acharya. Então, Maharaj também falou que a ideia da sucessão discipular é como a ideia da hidrelétrica, da fonte elétrica que dá luz, energia para todas essas lâmpadas. Da mesma forma, o Guru Parampara, o poder do Guru Parampara vem do próprio Krishna. Agora, Maharaj está explicando que a gente precisa ler sobre a história da vida, a biografia dos acharyas, os grandes mestres anteriores. Precisamos aprender como eles praticavam bhajana e sadhana, sua vida espiritual. Porque se a gente não fizer assim, a gente não vai ter inspiração para praticar nossa própria vida espiritual. E nosso coração não vai se encher com essa inspiração. Então, Maharaj citou um termo técnico, Acharya Jivana Charita, que assim, nós devemos todo dia estudar a Charita, as atividades transcendentais e a vida desses grandes mestres. And only chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Chant holy names and remember our previous acharyas, their sadhan and bhajan. Então devemos sempre cantar os santos nomes e nos lembrar dos nossos acharyas anteriores e da maneira como eles praticavam sadhana e bhajan, sua vida espiritual. Nitala Bhakti Vamana Goswami Maharaj, when he was a small boy, only 7 or 8 years old, and he came from East Bengal and completely surrendered to Bhakti Siddhanta Srila Saraswati Prabhupada.
Então, Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, ele era apenas um menino de 7 ou 8 anos, que tinha nascido na Bengala Oriental, e aí ele veio para o templo do seu Gurudeva e se rendeu completamente aos pés de lótus de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. And Bhaktivinoda Prabhupada also gave him Harinam Diksha. E assim ele recebeu Harinam de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Yes. Gurudev told, every day he chanted and 1 lakh Harinam, 64 rounds Harinam. When he was very small, was 7 or 8 years old. Ele também, Srila Vamana Maharaj é o Gurudeva de Srila Vana Maharaj, que lhe contou pessoalmente que todo dia, desde que ele tinha 7 ou 8 anos de idade, ele cantava 64 voltas de japa de Harinama. And already he served all the Vaishnava. Understand? Cleaning the temple, when devotee taking prasad, he cleaning the temple. Understand? And taking their plates, that time they are taking prasad in banana leaves. Understand? Actually, you take prasad with banana leaves. Now the little bit system is coming this way. We are taking plate and metal plate or the and even if you go Jagannath Puri, no one taking Mahaprasad, Jagannath Mahaprasad in the metal plate. Understand? If you go inside, that is called market, Ananda Bajar, Anandama, if you take Mahaprasad, they are giving banana leaves. Actually, this is the perfect system. Now a little bit, not available also banana leaves, these things. Brazil is everywhere. Brazil, 2 things very easy, I am looking. Jackfruits and banana leaves. So Jagannath Puri, if you go, also the same system is going on. Take Mahaprasad with banana leaves. Banana leaves is there. So Gurudev told, when all Brahmachari Sannyasi took prasad, he also had their remnants. Take it. Krishnadas Kaviraj Goswami also explained, if you really to enter in Suddha Bhakti, you have to follow the 3 things. What is that? Bhakta Pada Dhuliyar, Bhakta Pada Jal, Bhakta Bhakta Sesei Tin Sadhaner Bol. Ei tin hoite prema hoy, Sarva Shastre Pukariya Koi, Vishwas Koriya Bhai Karaha Sevan. You follow the 3 things. What do you do? Bhakta Pada Dhuli, Bhakta Pada Jal, or Bhakta Bhakta Ses. Take the food bathing water of Suddha Bhakta. Understand? Or food dust, or the remnants. It's very powerful. All your lasting are automatically you are destroyed. Very powerful this thing. But you have to take how? With faith, not joking or no. If you have faith, you can take. This. So saying Bhakta Pada Dhuliyar, Bhakta Pada Jal, Bhakta Bhakta Sesei Tin Sadhaner Bol. Ei 3 hoite prema hoy, Sarva Shastri Pukariya Koi. Krishnadas Kaviraj Chaitanya Charitamrita. Krishnadas Kaviraj Goswami explaining Chaitanya Charitamrita. This is true. Why not you control your last anger? This best medicine. But you have to take with firm faith. If you have no faith, you cannot get result. You get result, but very late. Late means not take time. Because knowingly, unknowingly, if you take the medicine will be what? Give result one. But the spiritual things, when you firm faith will come. Must be. Need Vishwas. Vishwas means firm faith. This. So saying Bhakta Pada Dhuliyar, Bhakta Bhakta Jal, Bhakta Bhakta Sesei Tin Sadhaner Bol, Ei Tin Hoite Prema Hoy, Sarva Shastri Pukariya. I remember when I came, when I read, then I asked. So when all Vaishnavas they are sleeping, then I take, passing their food, drinking.
Very so much. Vishwas, need is word Vishwas. I realize this. Vaishnava Uchishta Prasad, mane, they are urgent. Understand? It's very important. That means I am not saying take my remnants. Ami to Vaishnava, e buddhi hoile, omani na havo ami, pratishtha asya, hidaya dusibi hoi baniragami. And Uchishta Tadane, Bhaktivinoda Thakur said this. But if you really to control your senses, this is very powerful. Bhaktivinoda Thakur, Krishnadas Kaviraj explained, Bhakta Bada Dhuliyar, Bhakta Bada Jal, Bhakta Bhakta Sai Sai Tin Sadhane Bol. Ei teen hoite prema hoy. Or if you have no Shraddha, if you take, you cannot get quick result. And this is the truth. This is very important. Então, Srila Van Maharaj continua contando como o seu Gurudeva, Srila Vamana Maharaj, servia todos os Vaishnavas humildemente. Ele limpava o tempo todo, e aí depois que eles tomavam prachada, ele limpava o salão onde os devotos tinham tomado prachada, e ele levava assim para o mato as folhas de banana, porque a tradição é que eles fazem prato de folha de bananeira e aí eles tomam prachada em cima desses pratos. Hoje em dia, houve algumas mudanças. As pessoas estão prachada em pratos de metal, até lá na Índia agora também tem pratos de plástico. Mas Maharaj diz que esse não é bem o sistema. Ele dá o exemplo de Jagannatha Puri, em que a marra prachada, o alimento oferecido à deidade, é distribuída em pratos de folha de bananeira. Então esse é o sistema perfeito. E aqui no Brasil é possível seguir esse sistema, porque o Maharaj observou que aqui não falta folha de bananeira e jaca. I am going to morning walk, you are looking. Então, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, ele explica que Maharaj está citando os 3 elementos que são importantes se você quer alcançar Shuddha Bhakti, devoção pura a Krishna. Ele cita um verso de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami que diz que nós devemos seguir essas 3 coisas, observar esses 3 elementos. O primeiro é a água que lava os pés de lótus de um Shuddha Vaishnava, de um devoto puro. A gente deve tomar essa água. Segundo, é a poeira dos pés de lótus desse Shuddha Vaishnava, desse devoto puro. E terceiro, os remanentes da prachada desse devoto puro. Esses 3 elementos são poderosíssimos. Eles são capazes de destruir toda a luxúria do nosso coração. Mas nós precisamos aceitar esses 3 elementos com fé, e não assim de gracinha, de brincadeira. Krishnadas Kaviraj Goswami explica tudo isso no Chaitanya Charitamrita. E isso é verdade. Se a gente percebe que não tem controle sobre a nossa luxúria, é porque a gente não está praticando esses 3 princípios com fé firme, com Vishwas. E Maharaj também esclarece que esses 3 elementos são o remédio para nós curarmos a nossa doença espiritual. Mas se a gente toma o remédio com fé, o efeito é mais rápido. Se a gente não tem fé, também vai, uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, o efeito também vai se manifestar. Aí Maharaj se lembra que quando os Vaishnavas iam dormir, ele aproveitava para beber a água que eles tinham usado para lavar seus pés, e ele percebia, né, que se ele tinha essa fé firme, Vishwas, como se diz em sânscrito, ele percebia o efeito, que a água que lava os pés de um Vaishnava, os remanentes dele e a poeira dos pés de lótus dele são poderosíssimas. Mas ele não diz que a gente deve tomar os remanentes dele. E ele cita esse verso de Srila Bhaktivinoda Thakur, que diz que se você quiser controlar os seus sentidos, esses 3 princípios são muito poderosos. Mas se você não tem enxada,
se você não tem fé, você pode usar esses 3 elementos, mas você não vai obter resultado rápido. So Gurudev, how do you serve Guru Vaishnava? Because this is the teaching, as like Narada he told. His own life is to Vasudev, hey Vasudev, how do you attain the Suddha Bhakti? Bhakti Jivagana Manasi Samaka Praniti Amali Apasat Purusam Purnamayancha Tadapasya. Narada he told his own life history to Vasudev. Yeah, how did I attain Suddha Bhakti? When I was small boy, then I served Vaishnava and also take their remnants. Yeah, Suddha Bhakta's remnants. Yeah, sometimes upset. I am very upset. And my prasad they are giving to everybody. Take. Are stupid nonsense, don't do this. If they have no faith, then you commit offense. And I am not also Vaishnava. Why are you giving my remnants? Stupid nonsense. Try to understand. No need to distribute to everybody. This is one Maharaj Prasad. Full of stupid nonsense. Try to understand. Don't do this. In the beginning I also saw Gurudev very angry. He told, don't distribute my remnants. If they have faith, they can take, put in one place, they can take. No, do you take? This is not etiquette. Try to understand. Everybody's faith is not. Everybody not thinking, everybody is a Vaishnava. Understand? This is the true also. Then you offense aparad, he offends aparadhi. I saw Gurudev himself, in the beginning, Gurudev told, no, don't you to distribute my remnant to everybody. You have faith, you can take. Don't do this way. Try to understand this philosophy. And best Vaishnava remnants is what? Will they explain? Harikathamritam. Not listening Harikatha. What is your faith? No faith. Listen Harikatha. This is called the Tapakathamritam. Tapta Jivan. Srimati Radhika, she gives the evidence. Krishna Katha Rupi Amrit. This is the best remnants. Vaishnava Harikatha. This is the remnants. Gurudev explained. One is Gurudev lecture explained. What is the Gurus or Vaishnava remnants? His Harikatha. Então, Srila Maharaj continua explicando que nós precisamos aprender a como servir a Guru e Vaishnava. Aí ele dá o exemplo de Shri Narada Rishi, que contou para seu discípulo Vyasadeva a história da sua vida, para mostrar para seu discípulo como ele alcançou Shuddha Bhakti, devoção pura. Ele era um menino ainda, pequeno, e aí ele serviu os Vaishnavas, e uma das maneiras pelas quais ele serviu os Vaishnavas foi tomando os remanentes da prachada deles. A Maharaj, ele fez um comentário aqui que eu sou obrigado a traduzir. Ele diz que fica irritado quando alguém faz isso em relação a ele, que ele toma a prachada e aí alguma pessoa tola pega a prachada dele e distribui para os outros. Isso não é necessário fazer. Procurem compreender. Não façam isso. Maharaj, no começo, quando ele foi viver na mata, no templo, ele viu Gurudeva zangado quando faziam isso com a prachada dele. E Gurudeva falou assim: vocês não devem distribuir assim para todo mundo. Só aqueles que têm fé, eles podem fazer, pegar um pouquinho dos remanentes de um Vaishnava e colocar no seu prato e honrar. Mas é importante a gente entender que nem todos têm fé de que alguém é um Vaishnava. Então, se essa pessoa não tem fé que alguém é um Vaishnava e toma os remanentes desse Vaishnava, ela vai cometer ofensa. Então, é importante a gente seguir essa etiqueta. E assim,
E aí Srila Van Maharaj explica assim, qual é o verdadeiro remanente que você deve tomar de um Vaishnava. Os remanentes de um Vaishnava verdadeiro é o seu Harikatha, quando ele fala os doces tópicos sobre Krishna e seus passatempos, etc. Isso é confirmado pela própria Srimati Radhika, que fala Tava Katam Mritam Tapta Jivanam. Então esse Srimati Radhika pessoalmente diz que esse Krishna Katamrita, esse néctar imortal dos assuntos relacionados a Krishna, esse é o verdadeiro remanente que a gente deve saborear, como o Srila Gurudeva também explica. Oi? Esse eu não vou traduzir. Esse eu não vou traduzir. So Narada, so this is also my Gurudev, he served in this way. And then has so much love and affection with Narahari Prabhu. So much love and affection with Narahari Prabhu. He always was servicing with Narahari Prabhu. That time Narahari Prabhu, he is the mother of Gaudiya Vaishnava, Gaudiya Mat. And so much servicing and taking care all the brahmacharis. Então Maharaj continua contando a história do seu Gurudeva, Srila Vamana Maharaj, que sempre estava servindo o seu Guru e os Vaishnavas, e ele tinha uma afeição especial por um discípulo, por um irmão espiritual chamado Narahari Prabhu. Okay, you prepare your drama now. Então eles sempre juntos estavam prestando seva a seu Guru, Narahari Prabhu e Srila Vamana Maharaj. E na época Narahari Prabhu was the mother? No, Srila Vamana Maharaj was the mother. Narahari Prabhu, he was the mother of Gaudiya Mat, right? He took care all the brahmachari. Então Narahari Prabhu, ele era conhecido como a mãe da Gaudiya Mata do templo, porque ele cuidava muito bem de todos os brahmacharis que moravam no templo. But he was so much attachment with Vinod Bihari Brahmachari. That time, Vinod Bihari Keshav Goswami Maharaj. Mas Narahari Prabhu, ele tinha muito apego a Vinod Bihari Brahmachari, que depois se torna o nosso Param Gurudeva, Srila Bhakti Pragana Keshava Maharaj. Vaman Goswami Maharaj, so much attached with Vinod Bihari Brahmachari, Keshava Goswami Maharaj. Desculpe, Srila Vamana Maharaj, é ele que tinha muito apego a Shri Vinod Brahmachari, que depois se torna... Vinod Bihari. Eu falei Vinod Bihari, não? Oh, I'm sorry, mano. Então, Srila Vamana Maharaj tinha muito apego a Srila Vinod Bihari Brahmachari, que depois se tornou Srila Bhakti Pragana Keshava Goswami Maharaj, o nosso Param Gurudeva. So, after departure of Srila Bhakti Siddhanta Prabhupada, then Vaman Goswami Maharaj, he took Diksha from Vinod Bihari Brahmachari. Então, depois da partida do nosso Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, Srila Vamana Maharaj recebeu Diksha de Vinod Bihari Brahmachari. That time he was a Brahmachari. He gave initiation to Vaman Goswami. Naquela época ele era Brahmachari, Vinod Bihari era Brahmachari, e naquela época ele deu iniciação para Srila Vamana Maharaj. Understand? Then he also took sannyas, that means Bhakti Pragyan Keshava Goswami, he took sannyas from Nitya Bhakti Rakkhak Sridhar Goswami Maharaj. Então Vinod Bihari Brahmachari depois recebeu o sannyas de seu irmão espiritual Srila Bhakti Rashak Sridhara Goswami Maharaj. So then always is Srila Gurudev always was staying with Keshav Goswami Maharaj and served to him. E assim Srila Vamana Goswami Maharaj, Gurudeva de Srila Vamana Maharaj, estava sempre na companhia de seu mestre Vinod Bihari Brahmachari e o servia sempre. He is cooking, washing his clothes, writing his patrika. That time Param Guru Maharaj, he wrote many patrika. Patrika means what is called? Magazine. This way, granthas. He always was servicing.
E assim, Srila Vamana Maharaj estava sempre servindo a seu Gurudeva, cozinhando para ele, lavando sua roupa, ajudando a editar as pátricas, as revistas, que ele publicou, Srila Param Gurudeva publicou, editava muitas revistas. Then about 10, 15 years after, then Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, he joined with him and servicing to Srila Keshav Goswami Maharaj. E depois de 10 ou 15 anos, Srila Gurudeva Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj veio viver na mata, no templo, e também começou, junto com Srila Vamana Maharaj, a servir a seu Gurudeva Srila Bhaktipragana Keshava Maharaj. Srila Gurudev, he wrote this also, life history of Vamana Goswami, he wrote. When I first joined, that time Vamana Goswami Maharaj, he also had taken care to me. What you have need, he also always his word giving to me. And also engaged to serve Gurudev Bhaktipragana Keshava Goswami Maharaj. Então, Srila Gurudeva pessoalmente escreve sobre a biografia do seu irmão espiritual Srila Vamana Maharaj, que no começo, ele, Srila Vamana Maharaj, é que cuidava de Srila Gurudeva Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e o ocupava em diferentes serviços ao seu mestre comum, Srila Bhaktipragana Keshava Goswami Maharaj. Like Madhav Maharaj, Navin Krishna Brahmachari, he served to Gurudev, but he also gave me to serve to Gurudev Narayana Goswami Maharaj. Mostly both we are servicing to Gurudev and washing cloth, cooking, because so much friendship with Navin Krishna Brahmachari and myself, because we are same university, so there are so much love and affection with us. Então Maharaj continua explicando, contando essa história, como depois Navin Krishna Brahmachari, Srila Bhaktivedanta Madhava Maharaj, da mesma forma que aconteceu com Srila Vamana Maharaj, Srila Madhava Maharaj ocupou Srila Vamana Maharaj a serviço de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Assim, eles lavavam a roupa de Srila Narayana Maharaj, cozinhavam para ele, porque os dois, Navin Krishna Brahmachari, que depois se tornou Madhava Maharaj, e Sripad Madhava Maharaj, Vamana Maharaj, eles tinham sido amigos na mesma universidade, então eles tinham muita afeição um pelo outro. Sometimes Madhava Maharaj, he used to go preaching Delhi, Kanpur, sometimes. Then I am completely full service to Gurudev. Everything. Cooking for him, massaging his feet, or to put oil. Gurudev, two things. Without putting oil in his head or massaging feet, he can't to sleep. Every day, until his stay in this method. Always, this is the two things. In the beginning to end, with servicing. E também, às vezes, Sripad Madhava Maharaj ia pregar em Delhi, e aí ele deixava todo o serviço a Srila Bhaktipragana Keshava Goswami Maharaj para Sripad Vamana Maharaj. E aí ele se ocupava em cozinhar, em massagear os pés de Gurudeva, passar óleozinho nos pés de Gurudeva, e óleo na cabeça de Gurudeva, desculpa. E assim, havia duas coisas em relação a Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, nosso Gurudeva, que ele não conseguia dormir se não massageavam os seus pés de lótus e se não passavam óleo na sua cabeça. In the beginning, Gurudev, actually, Gurudev mostly his word, he giving the letter in Bengali. Gurudev, he did not write in Bengali letter. So he dictated, I was writing. Most of the time, I was writing. Understand? I am Bengali, so Gurudev gave dictation, then I am writing. Most of the time, I wrote any letter to giving to any sannyasi, brahmachari there, because he was the secretary of Gurudev Vedanta Samiti that time. He has so much responsibilities. Who is secretary has so much responsibilities. So every day 10, 15, sometimes 20 letters. Writing, always I am writing. Gurudev room, Gurudev giving that dictation, they am writing. Então Maharaj também revela como no começo Srila Gurudeva, ele nasceu num lugar onde se fala Hindi. Então a princípio ele
ele ditava as cartas que ele queria mandar para diferentes brahmacharis e sannyasis para Sripad Bhanu Maharaj, porque ele é bengali, então ele escrevia as cartas e Srila Gurudeva ditava. My Gurudev, Srila Narayana Goswami Maharaj, Bhaman Goswami Maharaj, he was a president, but he gave all his responsibility, everything to Narayana Goswami Maharaj and executive department. So his duty is what? To do this, chastisement of the brahmachari, do this. This is. Então, Srila Vama Maharaj, ele era o presidente acharya da Gaudiya Vedanta Samiti, mas ele passou toda a responsabilidade para administrar a mata para Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Ele tinha várias atribuições, várias responsabilidades, inclusive castigar os brahmacharis, repreender os brahmacharis. And sometimes I have no time to chant holy name. That at night time, when Gurudev took rest, then I am chanting holy name 3 hours. Because I have no time, because whole day to service to Gurudev. Gurudev service is not so easy. Understand? I told one day, Gurudev service, everything is a proper way. Perfect. Understand? Perfect way to serve. Otherwise, slapped, kicked out. Guru service means, Guru means heavy, not light. 2 words. Heavy and light. Guru Seva means this way. Heavy service. Morning to midnight. And absorbed with service. Gurudev clothes, everything. We have seen Gurudev clothes of the tip top. Very nice and beautiful everything. You get every picture. Gurudev clothes is very top. And neat and clean. His room, everywhere. Jug. Understand? Very nice everything. And perfect way. And even his, what is called, bed sheet. Very perfect. No any, what is called? Wrinkle or not. Perfect service. And you cannot, I think, very difficult for you. This is true. I am not proud, but this is true. How to service. And he mercifully gave me. If some fault, sometimes twist. Look, this bed sheet, here is some wrinkle. Wrinkle, understand? Então Maharaj continua contando esses seus doces experiências com o seu Gurudeva. Ele lembra que uma época ele não tinha tempo para cantar sua japa durante o dia, porque o serviço a Srila Gurudeva era muito intenso. Então, quando o Gurudeva finalmente ia dormir, ele pegava 3 ou 4 horas para poder cantar sua japa. E também ele sempre já falou isso para a gente antes, que servir a Gurudeva não é fácil, porque Gurudeva quer tudo perfeito. Na verdade, Guru, a palavra Guru significa pesado. Então, Guru Seva é pesado, é serviço constante, desde de manhã até a meia-noite. Então, tudo ele queria perfeito. Ele queria a roupa bem passada, o quarto dele tinha que estar sempre bem asseado, e tudo perfeito, inclusive a roupa de cama, né, o lençol, né, não podia ter aquelas dobrinhas, tem que estar bem, tudo assim, esticadinho. Então, o Maharaj está dizendo que seria muito difícil para nós prestar esse seva. Ele não fala isso por orgulho, ele fala isso porque essa é a verdade. Mas Gurudeva, Srila Narayana Maharaj, lhe deu sua misericórdia, e quando ele fazia algo errado, se tinha alguma dobrinha, ele chegava para Maharaj e falava assim: ei, olha aqui, ó, essa coxa, esse lençolzinho aqui, puxava a orelha, esse lençolzinho tem uma dobrinha, dava uns tapinhas. Very difficult to tolerate for you. You want then next day return back to home. Para nós é muito difícil tolerar isso. Se a gente passasse por isso, no dia seguinte a gente queria voltar para casa. I remember, generally Gurudev, morning time, he used to take chapati. You know, his chapati were very
perfect way. Somebody understand? Huh? And everything complete as like football. Nice this way. Small, not big size, not small size, perfect way. You cannot make this here. This way. And no any spot. So generally people also put in spot. Burning the but Gurudev, no any spot, nothing. So one day I make, then Gurudev told, no, today I will take pop rice. Then very quickly bring pop rice, give him. Gurudev also, I remember Gurudev, he used to take, what is it called? Chickpeas. You know chickpeas? Chana. Chickpeas, understand? You make from lard flour. Are you chickpeas, not flowers, I mean chickpeas. Are here you are cooking sometimes chickpeas? Chana. Understand? They are also bringing chickpeas and puff rice, Indian. Yeah. Então, Maharaj continua se lembrando dessas experiências doces que ele teve com Gurudeva, que de manhã Gurudeva gostava de chapati, mas ele gostava de chapati assim como uma bolinha de futebol. Ele ficava, que ele enchia assim no fogo, mas não podia ser nem muito grande nem muito pequeno o chapati, tinha que ser perfeito e não podia ter nenhuma manchinha de queimado. Um dia Maharaj fez chapati para Gurudeva, Gurudeva falou assim, não, hoje eu não quero, eu quero arroz inflado. E Gurudeva também gostava muito de grão de bico com arroz inflado. I remember many things. One day he told, I gave many fruits. He said, no, you bring, what is it called? Guava. Then I go bring guava. And also here, what is it called? Jamun. You know jamun? There are the blackberries as like this. Here is also jamun. When I saw the jamun trees, remember Gurudev. And especially in the June, July, that time we were downstairs, they are selling the jamun. You know jamun? Here is your jamun trees. Just I will this cleaning the garden there. There is jamun. There is a black. And Gurudev, he likes two things, two types of fruits. That time guava and jamun fruits. So Gurudev, I gave that time after and 4 o'clock and evening, afternoon. 4 o'clock he used to take guava and jamun fruits. Então Maharaj também se lembra que Gurudeva gostava de duas frutas especificamente. Uma era goiaba e a outra o jamelão. Especialmente nos meses de junho e julho, quando essas frutas dão na Índia, ele descia do templo e ia na quitanda, né? E trazia essas frutas para Gurudeva. Aí ele gostava de goiaba e jamelão às 4 da tarde. Here is also jamun trees. I remember. When I looking this here, then remember Gurudev's this sweet pastimes. Então aqui também está cheio, né? Aqui na Floresta de Tijuca está cheio de árvores de jamelão. Então Maharaj, quando vê essas árvores, ele se lembra desses doces passatempos de Srila Gurudeva. Aqui no quintal mesmo também tem, né? No quintal do templo. And he likes also the eggplants bhaja. Bhaja means fried, very nice, proper way. And here you are also frying, sometimes also black, burn, no, proper way, perfect. E ele também gostava muito de berinjela frita. Not less cook, proper way. Berinjela frita, mas não muito frita nem pouco frita. No ponto. Perfeito. Yes, his service is proper way, you know. He told, in his class he told, sadhane karibe ja, in morning I told also, sadhane karibe ja siddhi te paibe taha. In your sadhana you don't know how to cook, how to serve, how to these things. So how possible Golok Vrindavan serve to Srimati Radhika? Everything, this sadhan, this human body is what? Sadhan, practice, everything. Guru Seva, Vaishnava Seva, Mandir Seva means sadhan. You learn everything, A to Z. That is called Jutaslai Chandipat.
Então, o Maharaj está falando de outro assunto muito importante que ele já falou hoje de manhã na sua palestra, que no nosso sadhana, a gente precisa saber fazer tudo. A gente precisa saber cozinhar perfeitamente, adorar a deidade, vestir a deidade perfeitamente. Cada aspecto do seva, do serviço devocional, deve saber fazer perfeitamente. Senão, como será possível que a gente vá para Braja, no mundo espiritual, e sirva diretamente a Srimati Radhika? Por isso, sadhana significa aprender tudo de A a Z. Not only this, learn Shastra, slokas. You think, oh, I am servicing Gurudev, washing his clothes? No. Have to learn Shastra. Gita slokas, Bhagavad slokas, everything. If you tell Gurudev, I have no time, I am servicing, no excuse. Everything you should learn Shastra. That time Gurudev, every day he gave slokas to learn. In the class he asked, if not, stand up and hold your ear. Então, outra coisa, não é apenas praticar sadhana e bhajana, praticar esses aspectos da vida espiritual, mas também a gente precisa aprender Shastra, os textos sagrados, os versos, os shlokas do Shastra. Às vezes você pode dizer assim, mas eu estou prestando tanto serviço, eu não tenho tempo. Não, é assim, Gurudeva sempre nos ensina que nós devemos estudar os versos da Gita, do Srimad Bhagavatam, e não tem desculpa. Todos devem aprender Shastra. E quando Gurudeva, havia uma época que ele todo dia dava aula de shloka, de verso, para a gente decorar versos. E aí, se alguém era chamado e não tinha decorado o verso do dia, ele puxava a orelha desse discípulo. Ah, tá. Entendi. Então, como é que é de novo? Repete. Understand? Ele fazia assim, que é uma forma de humilhar na Índia, né? And every day also. And after Harikatha, he called to us. What did I say? What do you understand? Not only listen, these are. Understand? Some you are sleeping. No. He gave attention to all the brahmacharis, audience. He is not listening, he is chastisement. And sometimes he also said, hey, listen, don't sleep. He also chastisement to us. Então, Guru chastisement means his words. Kripa, mercy. Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada explained, if Guru chastisement to you, that means you really received mercy of Guru Kripa. Então, depois do Harikatha, depois de Srila Gurudeva dar uma palestra, ele sempre chamava os discípulos e perguntava para eles, o que eu falei hoje no Harikatha? O que vocês entenderam? Então ele queria que todos ouvissem o Harikatha com atenção. E se algum discípulo não estava ouvindo, ele o repreendia. E o que é essa repreensão, esse castigo que Gurudeva dá? É a misericórdia de Gurudeva. Srila Bhaktivedanta Saraswati Prabhupada dizia que se o Guru não castiga, não repreende o discípulo, isso significa que ele não está dando a sua misericórdia ao discípulo. Gaur Premanande Jai Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Jai Patit Pavan Jaya Guru Deva Jai Guru Dev Jai Prabhupada Jai Guru Deva Jaya Prabhupada Guru Deva Jaya Prabhupada Jai Narayan Goswami Jaya Guru Deva
Nami Jaya Guru Deva Nana Bolo Jai Guru Dev Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Jai Guru Deva Jaya Guru Deva Prabhupada Jaya Guru Deva Prabhupada